إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ova je vtorio del od biografijata na naši odsakan i milenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I prošla ta nedela spomnavme prošla ta nedela poteklo to na Muhammed sallallahu alaihi wasallam i da ga to je naizbrano poteklo što čovečanstvo to poznavat. I spomnavme isto vo koja godina je našo Muhammed sallallahu alaihi wasallam roden. I slučkite vo taja godine i nastanite vo taja godina što se slučija. I tuka zastanavme i posle toa Imam al-Zahabi rahimahullah reče, pisatelj autor na ova izvoredna knjiga Sijar Alam an-Nubala, reče Imam al-Zahabi rahimahullah, deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam koga stigna na ovaj dunjalog beše veke posineten, znači beše napraven sinet. I koga go vide njegovio dedo Abdul Muttalib, koga go vide svoj vnuk, deka beše više posineten, togaž reče deka ovaj moj sinko ima da imat pozicija. Posle toga Imam al-Zahabi rahimahullah spomna iminjata na pekamberu sallallahu alaihi wasallam i negovata kunja. Znači Imam al-Zahabi rahimahullah reče od iminjata na pekamberu sallallahu alaihi wasallam se Muhammed, isto Ahmed, isto al-Mahi, al-Hashir, al-Aqib, Raufun, Rahimun, al-Khatim, Nabiju Rahma, Nabiju Tauba, al-Amin, al-Fatih. ثم قال الذهبي رحمه الله: وأكثر ما سقنا من أسمائه صفات له لا أسماء أعلام وقد تواتر أن كنيته أبو القاسم. Imam al-Zahabi rahimahullah, koga gi spomna ovije iminja, na kraj reče, poveketo od tije što gi spomnavme, što gi napomnavme, se svojstva na pekamberu sallallahu alaihi wasallam, kako el-Khatim, znači onja što zapečatuvat, pekamberstvo to, deka to je posleden pekamber i ne bio rahma, pekamber od na milost, i ne bio teuba, pekamber od na teuba na pokajavanje to, i el-Amin, doverljivi od, i el-Fatih, onja što otvorat, i take natamo, znači reći Imam al-Zahabi rahimahullah, tije se svojstva na pekamberu sallallahu alaihi wasallam. A negovata kunja beše Ebul Qasim, znači tatko na Qasim. I to je beše njegovi od prv sin od brakoco Hatidža radijallahu anha. I dake isto, kaj Arapite je poznato, i ova je vidna respekt i čest, da mu se upati čovek na jedan čovek, drugi, na tatko na filan. Znači primjer, neko ima najgolemo dete, mu se vikat Ibrahim, ili Ismail, ili Ahmed, ili Muhammed, togaž mu se veli njemu, ja Ebu Muhammed, o ti Ebu Muhammed, o Ebu Ahmed, o Ebu Ibrahim, o Ebu Adam, i tako natam. Isto majkata na to dete se vikat Ummu Ahmed, Ummu Muhammed, znači majka na Muhammed, majka na Ahmed. I ova je znači način, forma na arapski,
на респект и чест што му се извршуваат на другиот човек. После тоа имаме Захаби рахимахуллах спомна доењето, значи каде го помина посланикот салаллаху алейхи васелам, доењето, значи времето на доење. И имаме Захаби рахимахуллах рече дека првин што го доеше Мухаммед салаллаху алейхи васелам е Thubija. Thubija, ова жена во Мека што беше, го доеше пекамберот салаллаху алейхи васелам, него, значи Мухаммед салаллаху алейхи васелам, и неговиот чичко Хамза радијаллаху ан, и исто Абу Салама ал-Махзуми радијаллаху ан. Значи овие тројца, нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи васелам и неговиот чичко Хамза радијаллаху ан и Абу Салама ал-Махзуми радијаллаху ан се брача од млеко. И дојде ни се во хадиси, како пекамберот салаллаху алейхи васелам вели, она што го забрануваат, значи крвта, потеклото, исто го забрануваат тоа и млекото. Значи тука се состават интензивна врска и има нивните правила. После тоа, кога беше пекамберот салаллаху алейхи васелам, значи Thubija го доеше посланикот салаллаху алейхи васелам, после тоа следеше втората фаза на доење, зашто во времето меканско, во тоа време, беше обичај да жените од Кореиш да ги испрачаат нивните деца и синови како вид насело. Насело, значи, за жените таму, во тие племиња што живаат насело, да ги чуваат, да се грижат и да ги доат и да го поминат, значи, неколку години кај нив. И тука, во втората фаза, е Халима бинт Аби ذؤيب ес-Саъдија, радијаллаху анха. Зашто имам Ибн Хаџар рахимахуллах спомна дека Халима радијаллаху анха е од сахаба, значи се конвертира во ислам. Посланикот салаллаху алейхи васелам помина, значи 4 години од детството своје кај ова фамилија. Значи фамилијата од Халима се викаше Бену Саъд. Бену Саъд е племето каде што го помина пекамберот салаллаху алейхи васелам, значи 4 години од неговото детство. И тука Халима радијаллаху анха кажуваат незината историја како дојде за таја да го прифатит Мухаммед салаллаху алейхи васелам и да го земит на село и да го чуват и да се грижат за него. Халима радијаллаху анха велит дека кога дојде таја со некои други жени во Мека да земат деца, сите најдоа деца што можеа да ги земат, но Халима радијаллаху анха не најде, не успеа, освен Мухаммед салаллаху алейхи васелам. И така, да не се врати дома со празни раце, се одлучи да го земит Мухаммед салаллаху алейхи васелам со неа. И после Халима радијаллаху анха кажуваат она што му се случи, нејдзи тие случки, дека имаше голем беричет и дека, значи, имаше доброти и благослови во времето кога беше посланикот салаллаху алейхи васелам со неа. Но овај хадис што го пренесуваат Халима, дека кога го зеде и се дојде многу беричет и така натаму, овај хадис, некој број од алими вели дека овај хадис, значи хадис е слаб. И исто имаме Захаби рахимахуллах, кога го спомна оваа случка, ова пренесување од Хатиџа радијаллаху анха, на крај не даде никаков изговор. Значи се воздржа. И ова е еден абер, значи, за човекот да пази и да бара, значи тука, синџирот на хадисот. Важна случка во седењето кога беше пекамберот салаллаху алейхи васелам кај Халима во време на доење, посланикот салаллаху алейхи васелам кога имаше 4 години направено, му се случи отворање на неговите гради, расцепување на неговите гради. И ова случка е пренесуваат имам Муслим рахимахуллах во неговиот сахих, кога велит имам Муслим حدثنا شيبان حدثنا حماد
Haddethena Thabit an Anesin radijallahu an, znači prenesuvat Šejban od Hamad, od Thabit, od Anas radijallahu an, što je sahabi, deka Džibril alaihi salatu wasalam, znači najdobrotom, najizvorednotom meljača, Džibril alaihi salatu wasalam, beše pekambaro sallallahu sallam, igraše vo dvor, na dvor, su nekoj drugi deca, kaj Benu Sad, kaj plemeto Benu Sad. I togaž dojde Džibril alaihi salatu wasalam i go fati poslaniko sallallahu alaihi wasalam i go legna na zemlja i mu gi otvori negovite gradi i mu go izvadi srceto. Koga mu go izvadi toa srca, mu reče Džibril alaihi salatu wasalam, deka toa je, znači ova je parče krv što go odstranuvam jaz, zoši toa je del od šejtana što je vo tebe. Tak jak je go odstrani Džibril alaihi salatu wasalam, vo ova vreme, znači vo vozraz na 4 godine na poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I posle toa, koga mu go odstrani toa parče krv, mu go izmi srceto vo jedna zlatna činija, so voda od zem. I posle mu go vrati srceto na mesto to nego i tije dve deca, što bija prisutni na toj nastan, toliko se uplašija, što mislija deka pekambaro sallallahu alaihi wasallam je ubijen. I zato dojdoa kaj Halima, negovata majka od dojanja od mleko, dojdoa kaj Halima radijallahu anha i mu rekao Anezi, Muhammed je ubijen. I ta odma se upati kaj pekambaro sallallahu alaihi wasallam i go najde nego uplašen, i go najde nego vo straf. I duri negovata farba na liceto beše izmeneta. Ova slučka, što mu se sluči na pekambaro sallallahu alaihi wasallam, vistinskite vernici veruva cvrsto voneja, zošitaja je vo sahih Muslim prenesena. I to je znak, ova slučka isto od oni raboči što je znak za vistinsko to pekamberstvo na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I ova je vozvraćanje na oni je aqlanijun, oni je što mu dava prednost na nivni od pamet pred argumentiti na Kuranu i na sunnetot. Tije što vikat ova je samo prikazna i ovje se bajki, ne, ova je čista vistinska slučka što mu je deseno na pekamberu sallallahu alaihi wasallam. I Anas ibn Malik radijallahu an velid, znači vo medinsko to vreme ovaj hadis go prenesuvat, velid Anas ibn Malik, zoši Anas ibn Malik go sretna pekambero sallallahu alaihi wasallam za prvi put vo Medina. I Anas ibn Malik radijallahu an reče, ušte mu go gledav luznoto vo gradite na pekambero sallallahu alaihi wasallam. Znači ušto beše to luzno ostanato, odvađanje to na negovoto srci, pak vraćanje nazad, od koga beše pekambero sallallahu alaihi wasallam 4 godine. Ova vernicite i vo vremena sahaba koga sluša ovije prenesuvanja, veruva cvrsto deka taja slučka beše vistinska. Deneska, vo ova naša denešnica, ne je nikakva teškotija da zamislime deka može da se napravi operacija na srca. I take natamo. Znači, koga može čovjeko da dostigne do toj stepen, da može ti na srce operacija da mu praviti take natamo, togaž kako je so Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelo na zemljati na neboto i sve što je među zemljata i neboto. Znači, ova rabota ništo ne je teška i ništo ne je sporna. Samo za oni se pravi sporna i teška, što ima slabo veruvanje i što ima slabo poznavanje na Allah subhanahu wa ta'ala i što ne je znad moćta na Allah subhanahu wa ta'ala. Posle toa imam al-Zahabi rahimahullah spomnuvat umiračkata na negovio tatko, znači na tatkot na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, što negovo to ime beše Abdullah. Abdullah, tatkoto na poslanikot sallallahu alaihi wasallam, je umran
пред да се роди Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Пред да се роди пекамберот салаллаху алейхи ва селам, умре неговиот татко Абдулла. Умре во Медина. Во тогашно време, пред пекамберот салаллаху алейхи ва селам да го прави хиджретот за Медина, се викаше градот Медина Јесрип. Јесрип. Неговиот татко се упати со други луѓе од Мека, Курејши и други луѓе за трговија во Шам. Шам, кога се вели Шам, се мисли денешна Сирија, Палестина, Либанон и тој дел и Јорданија, тој дел се нарекуваат Шам со еден збор. Се упати неговиот татко за Шам, за трговија, дека познати беа меканците и специфично Корејш за правење трговија. Се упати неговиот татко на ова долго патување, но кога поминаа Медина, тогашниот Јесрип, го фати една болест, се заболи неговиот татко. И тогаш страхуваше да патува, да го продолжи тоа патување и се запре кај неговата фамилија во Медина, Бену Ади ибн Неджар. Кај Ибн Неджар, неговата фамилија, се запре тука и остана еден месец. Имаше голема болест и остана кај нив еден месец. Кога неговиот татко, Абдул Мутталиб, дозна, му дојде веста дека неговиот син, Абдулла, е болен и се најдува во Медина, го испрати неговиот најстар син да ој да го земи својот брат. Но кога стигна тој во Медина, веќе беше Абдулла умрен. И така се закопа кај Ибну Неджар. Во тоа племе, Ибну Неджар, се закопа таткото на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Имаме Захаби рахимахуллах вели дека ова е аутентичното и правилното мислење за таткото на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, дека е умрен пред да се роди пекамберот салаллаху алейхи ва селам и дека е умрен во Медина. Возраста, годињето кога умре Абдулла, таткото на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, беше 25 годиња. На 25 годиња умре таткото на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Она што му остави како наследство на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, неговиот татко беше Уму Еймен ел-Хабешија и 5 камили и неколку овци. Уму Еймен ел-Хабешија ради Аллаху анха се омажи после за Зейд ради Аллаху ан и од тој брак дојде на овај свет Усама ибн Зейд. Ова прекрасна беречетлија фамилија, што пекамберот салаллаху алейхи ва селам, тие беа од најсаканите луѓе кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам. После тоа, умирачката на неговата мајка, на Амина. Амина, рековме дека беше мајката на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Неговата мајка умре кога беа на посета во Медина, пекамберот салаллаху алейхи ва селам, кога имаше 6 годиња, отидоа на посета неговата мајка Амина и Уму Еймен во Медина. Посланикот салаллаху алейхи ва селам, кога имаше 6 годиња, замина неговата мајка Амина и Уму Еймен за Медина да ги посетат нивните роднини во Медина. Но кога беа во пат да се вратат од Медина за во Мека, кога стигнаа до местото Ел-Абуа, тука почина неговата мајка Амина. Тука умре неговата мајка и тука беше исто закопана. После тоа Уму Еймен, што наследи пекамберот салаллаху алейхи ва селам, неговиот татко го зеде Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам кога имаше во тоа време 6 години и 100 дена.
го зеде и го носеше за Мека. Го носеше за Мека кај неговиот дедо, Абдул Мутталиб. Кај неговиот дедо, Абдул Мутталиб. И Абдул Мутталиб, неговиот дедо, зеде грижата за Мухаммед салаллаху алейхи васелам. И тој се грижеше за него 2 години. 2 години, кога и направи посланикот салаллаху алейхи васелам 8 години од неговиот живот, тогаш почина, умре исто неговиот дедо, што го сакаше многу и што се грижеше многу и што го чуваше многу, Мухаммеда салаллаху алейхи васелам. Но овде важна работа, кога спомнувавме неговиот татко и неговата мајка и неговиот дедо, е важна работа се знае дека родителите на Мухаммед салаллаху алейхи васелам не беа муслимани и неговиот дедо Абдул Мутталиб не беше муслиман, туку беа мушрикун, значи што обожава други богови освен Аллах субхана ва таала. И затоа посланикот салаллаху алейхи васелам, кога еден човек го прашуваше каде е татко ми мој, му рече пекамберот салаллаху алейхи васелам, твојот татко е во пекол, во џехеннем. И тогаш кога виде пекамберот салаллаху алейхи васелам, кога запримети не му се допадна одговорот, тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи васелам, мојот татко и твојот татко се во џехеннем, во пеколот. Исто пекамберот салаллаху алейхи васелам, кога побара дозвола од Аллах субхана ва таала, од неговиот господар, кога побара дозвола за да се молит за неговата мајка, за да се молит за опрост, му беше забрането. Му беше забрането. Зошто е забрането? Зошто е забрането а се молиш за опрост на оние кои се умрели на ширк. Забрането а се моли за опрост оние кои се умрели на ширк. И тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва салам плачеше и рече му, барав дозвола на Аллах субхана ва таала да ми дозволи да се молам за мојата мајка, ми беше забрането, а му барав дозвола да ми дозволи да го посетам неизиниот гроб и ми беше дозволено. Значи гробот да го посетим му беше дозволено, а за неја да барат опрост му беше забрането. Исто неговиот дедо беше мушрик. Зошто верата на Ибрахим алейхиссалату вассалам, како понатаке ќе учиме, верата монотеистичка, вистинската единствена вера кај Аллах субхана ва таала, беше дојдена кај Курејш. Курејш знаја за верата од Ибрахим алейхиссалату вассалам и знаја дека еден и единствен што треба да му се прави ибада е Аллах субхана ва таала. Но тие следеа, значи, киповите и обожаваа киповите и други богови и затоа нема тие никакво оправдување пред Аллах субханаху ва таала. Нема никакво оправдување пред Аллах субханаху ва таала. И сега, кога ние гледаме и учиме од овие случаи што се аутентично пренесени во суннето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, дека посланикот салаллаху алейхи ва салам не можеше да придонеси на неговите родители придонес и добро и да ги спаси од пеколот, тогаш како е со други луѓе што прават ширк и го нарекуваат тоа ислам. Значи имат луѓе што бараат помош, што бараат деца, што бараат здравје, што бараат други работи кај мртвите луѓе или кај пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи забрането е, строго забрането е да му се моли човек на едно створение, дали тоа е створение Мухаммед салаллаху алейхи ва салам или Џибрил алейхиссалату ва салам или друг некој пекамбер или некој праведен човек или некој алим, оваа работа го исфарла човекот од исламот. Го ваѓа човекот од исламот, сака тој или нејчет. И затоа треба секој еден да се чуват максимално од ширкот, од правење на Аллах субхана ва таала здруженик, да му даеш некому на други правото на Аллах субхана ва таала. Ова е строго забрането и најогромен грев е овај, највелики грев е овај,
Zato всеко еден треба максимално од овај уништувачки греф да се чуват и да бегат. Но како може да бегат и да се чуват? Освен со знање. Со знање, со она што дојде Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, а тоа е Ал-Qur'ан ва сунна и фахму салафу салих. Значи, Куранот и Сунетот и сваќањето на првите 3 генерации. Значи, Исламов имат начин како да се сваќат. Не е секој еден како му текнало нему или мене или на трети. Не. Ова е забрането. Исламов ни кажува нас јасно како да го сваќаме, а тоа е сваќањето на првите 3 генерации. Првата генерација е сахаба, тие што беа сведоци на објавата. Тие што беа сведоци на објавата на Куранот и на Суннетот. Зашто верувањето на Ахли Суна вал Џемаија и алимите сите што сум ги слушнал во Медина, дека Ал-Qur'an вахи мин Аллах, дека Куранот е објава од Аллах. И исто е Сунна, Суннетот е вахи мин Аллах, е објава од Аллах субхана ва таала. И Куранот и Суннетот се објава од Аллах субхана ва таала, а сведоците на овие се сахаба ридвануллахи алейхим. И после другата генерација и другата генерација, значи првите 3 генерации, и кога беше прашан посланикот салаллаху алейхи ва селам, кои се најдобри луѓе, кои се најизбрани генерации, рече пекамберот салаллаху алейхи ва селам, хајрун наси қарни, thumma аллазина јелунахум, thumma аллазина јелунахум. Посланикот салаллаху алейхи ва селам рече, најдобри луѓе, најдобар народ е мојата генерација, оние што живеле во моето време, после таја генерација што следи и после таја генерација што следи. Значи, за овие 3 први генерации има потврдено пекамберот салаллаху алейхи ва селам и ги има пофалено пекамберот салаллаху алейхи ва селам, што не зборито неговите страсти, што не зборито неговите страсти. Затоа секој еден што сака да дознај дали тој се најдува во прави пат или во скршен пат во заблуда, тогаш нака гледат дали неговите дела, дали неговите изговори се во согласност со она што беа првите 3 генерации. После случката на смртта на неговиот дедо, што го остави пекамберот салаллаху алейхи ва селам со 8 години, го презеде грижата за посланикот салаллаху алейхи ва селам неговиот чичко Абу Талиб. Абу Талиб презеде грижата за неговиот внук Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И се пренесуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам кога ги имаше 12 години, 12-та година, значи неговиот живот достигнато, се пренесуваат дека Абу Талиб и некој број од Курејш се упатија за Шам, значи пак за трговија. Но во патот за Шам стретна, помина кај еден поп, значи кај еден поп што беше во неговата куќа и помина покрај неговата куќа. Обично овај поп не излагаше надвор кога врвеа арапските каравани, но во овај случај излезе и ги пречека. И кога го виде посланикот салаллаху, значи тој ги гледаше еден по еден, кога го виде посланикот салаллаху селам, тогаш почна да викат попот и да велит, ова е водичот на целиот свет. Овие е пекамберот посланикот од господарот на световите. Овие има да бидит посланик испратен од Аллах субхана ва таала како милост за световите. Тогаш присутните од Курејш му рекоа на тој човек, на тој поп, како го препознати него. Тогаш рече тој, одговори тој попот, дека вие кога идевте за кај мене, кога се упативте во правец на мојата куќа, заприметив дека немаше ни дрво ни камен, освен правеа сеџде за посланикот салаллаху алейхи ва селам. И камењето и дрвата не прават за никого сеџде, освен за еден
pejgamber. I to имат исто меѓу неговите, значи во грбот негов имат печатот на пекамберството. Имат печатот на пекамберството и така тој поп ги замолуваше ним, ги замолуваше и ги молеше Куреиш и неговиот чичко Абу Талиб да го вратат Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам, да го вратат во Мека и да не одат со него во Шам. Зошти? Зошти таму римјаните, значи Римското царство беше стигнато до исто Шам, таму имат римјаните да го препознаат него и имат да го убијат. И не отиде долго време, 7 римјани се упатија кон Пол Пот и дојдоа тука и го бараа посланикот салаллаху алейхи ва селам, но Пол Пот не им кажа ништо и ги испрати на друг правец и така после се врати пак кај Куреиш и кај неговиот чичко и ги молеше да се вратат, да го вратат Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам во Мека. И на крај се пренесуваат дека Абу Бекр радијаллаху ан му нареди на Билал радијаллаху ан да ојд со пекамберот салаллаху алейхи ва селам да се вратит во Мека. На крај на пренесувањето велит Ад-Захаби рахимахуллах ва хасанаху ат-Тирмизи. Значи Тирмизи го прави оваа случка хасан. И другите алими исто како шех Ал-Албани рахимахуллах и Ибн Кесир рахимахуллах и други велат дека оваа случка е аутентична. Но имам Ад-Захаби рахимахуллах, што исто врвен имам во хадисот, велит ва хуа хадисун мункарун джиддан. Значи овај хадис, ова пренесување, оваа случка е слаба, значи неаутентична. Зошти? Зошти кога тврди некој алим вакви зборови, тогаш треба да имат багаж со него, треба да имат аргументи, се во верава ништо не се примат, освен со аргументи. Не рекол бабо, рекол стар бабо, рекол некој стар човек в село, или не знам каде, или не знам што, за некоја карпа во некоја пештера, и не знам таке натаму. Не. Оваа вера имат аргументи. Без аргументи немат вредност еден говора. Имаме Ад-Захаби рахимахуллах велит, зошти го декларират оваа случка дека е неаутентична, имаме Ад-Захаби рахимахуллах велит, овде, во овај настан, се спомнува дека посланикот салаллаху алейхи ва селам ги имаше 12 годиња. 12 годиња. А се знае дека Абу Бекр радијаллаху ан е 2,5 годиње помлад од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Значи помал 10 години од прилика беше овде Абу Бекр радијаллаху ан плюс Билал радијаллаху ан, што се вели дека Абу Бекр му нареди на Билала да биде во друштво со пекамберот салаллаху алейхи да се врати со него во Мека. Билал радијаллаху ан не беше ни роден овде. Не беше ни роден. Исто пренесуваче на оваа случка, што е Абу Муса ал-Ашари радијаллаху ан, тој го сретна пекамберот салаллаху алейхи не во времето на Мека и не пред објавата, туку го сретна во времето на Медина, во мединското време. Во мединското време. И исто, кога ги направи пекамберот салаллаху алейхи 25 години, отиде за Хатиџа радијаллаху анха да прави трговија во Шам. А Абу Талиб, неговиот чичко, ако ја знаеше оваа случка и настан со попот, тогаш не може да му дозволи на пекамберот салаллаху алейхи да го земи тоа патување и да влезе во таа опасност. И исто други работе дека пекамберот салаллаху алейхи е испратен од Аллах субханаху ва таала да го имплементира теухидот, обожавањето само за еден единствен Аллах субханаху ва таала, а тука се кажува дека тие дрва и тие камења правиа сеџде за посланикот салаллаху алейхи ва селам. И овие се неколку индици, неколку докази што ги спомнуваат имам Ад-Захаби рахимахуллах дека оваа случка е неаутентична случка, е слаба случка пренесена. Но, дали е оваа случка вистина или не е вистина, тоа не е важно многу за нас.
што е важно дека луѓето на книгите, христијаните и јаудите, го знаат нашиот пекамбер Мухамед салаллаху алейхи ве селем како што ги познаваат нивните деца. Зашто тоа не извести нас Аллах субханаху ва таала во неговата книга дека јаудите и христијаните го знаат пекамберот салаллаху алейхи ве селем како нивните деца. Значи човек како ги знае неговите деца? Значи многу добро му ги знаат сите својства. Така исто јаудите и христијаните го познаваат пекамберот салаллаху алейхи ве селем и му ги знае својствата на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, но оние и затоа јаудите имаше еден дел од племињата јаудиски што беа преселени во Медина, зашто тие знаеа и во кој град ќе дојде пекамберот салаллаху алейхи ве селем и беше опишан градот, како што ќе учиме од историјата на Селман ел Фариси, им беше опишан градот Медина. Се тие со тој надеж дојдоа во Медина јаудите за една мајка јаудиска да го роди Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Значи тие се надеваат дека ако бидат во Медина, дека една мајка јаудиска ќе го роди Мухамед салаллаху алейхи ва селем. И затоа на крај не ја прифатија оваа вера, што единствена примана вера кај Аллах субханаху ва таала од инает и љубомора, зошто не го родила него една јахудинка. После тоа, имаме Захаби рахимахуллах, спомнуват дека посланикот салаллаху алейхи ва селем го помагаше неговиот чичко, зашто имаше потреба и финансијална, економска потреба да го поддржуваат, зашто имаше многу деца неговиот чичко Абу Талиб. Пекамберот салаллаху алейхи ва селем во младите години во Мека чуваше овци за пари, значи за плата. И пренесува тука عمر بن يحيى ابن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها بالقراطيد لأهل مكة رواه البخاري. Prenesuvat Amr ibn Jahja ibn Sa'id o неговиот дедо, и ова во Синџиров, кога пренесуваат едно дете од неговиот дедо еден хадис, ова се рачуни во Синџиров како бисер, како златник. Се ова не е, значи, обична работа. Значи, да пренесуваат едно дете, внук, од неговиот дедо еден хадис. Значи, овие се бисери, овие се златници во хадиската наука. Дека Абу Хурейра ради Аллаху ан, што е оној сахаби Абу Хурейра, што пренесил највеќе хадиси од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. И дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем велит, немаше пекамбер, значи немало пекамбер пред пекамберот салаллаху алейхи ва селем, освен чувал овци. Тогаш сахаба ради Аллаху анхум му се упатија на посланикот салаллаху алейхи ва селем, му рекоа, а ти исто о Расулаллах? Тогаш одговори салаллаху алейхи ва селем, рече, наам, да, рече, чував овци за плата за луѓето од Мека. И овај хадис е пренесен во Сахих ал-Бухари. Овде, во овај хадис, дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем чувал овци, пред да бидит објавено кај него објавата, Ибн Баттал рахимахуллах, еден од алимите, велит дека во оваа работа, во чување на овците, содржува неколку мудрости. Например, како да водиш народ, и како да се грижиш за народот, и како да одбериш за тој народ најдоброто. Зашто човекот што чуваат овци, треба да се грижи, треба да пази на неговите овци, да одбери најдоброто пасиште, да има да вовлизи на вода, и така натаму. И исто содржуваат милост спрема слабите. Зашто човекот што држи овци, тој знае многу добро дека и во неговите овци имат слаби овци, што не можат да држат долго патување, и така, значи, да бидиш мил и спрема слабите. Ибн Хаджар рахимахуллах велит, Ибн Хаджар ал-Асқалани рахимахуллах велит,
дека во чување на овци je učenje na sabr, učenje na trpenje, za da ima pekambero sallallahu после sabr со неговиот уммет. Зошти работата што ќе му биде стигната на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, објавата од Аллах субханаху ве таала, je најогромна и највелика задача, а тоа е задачата на пекамберите, на посланиците. Затоа значи да биде пекамберот салаллаху алейхи ве селем голем сабурлија. После тоа, после ова случка, што патувањето беше во Шам и стречавањето со попот, Имам Ел-Вахаби рахимахуллах и кажување дека пекамберот салаллаху алейхи ве селем чуваше овци во Мека, после тоа Имам Ел-Вахаби рахимахуллах вели дека другата случка што е датирана во живото на пекамберот салаллаху алейхи ве селем е Харбул Фуджар. Харб ел-Фуджар. Значи борбата на неморалните, борбата на безстрамните. Зошти се нарече оваа борба на безстрамните? Се нарече оваа борба зошти тие е извалка, значи Кинан и Кајс. Значи оваа борба се случи меѓу племето Кинан и племето Кајс. Овие две племиња е извалка меѓусебната недопирливост. Значи честа меѓу себе што има е извалка. И тоа се случи во светите месеци. Во светите месеци. Зашто во Исламов има 4 свети месеци. 4 свети месеци. А тие се Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram и Раджаб. Овие се свети месеци во Исламов. Се рачуна како свети месеци. И во таја случка, значи, во светите месеци, што ги респектира и пред исламското време, и не праја борби и битки, но тие извалка недопрливоста и така се случи, значи, овај рат, значи, меѓу Кинана и Кајс. Во тоа време, нашиот посланик Мухамед салаллаху алейхи ве селем беше 20 годиња. Беше посланикот салаллаху алейхи ве селем 20 годиња. Другата случка, исто што пекамберот салаллаху алейхи ве селем беше во неговата 20 годиња, се случи Хилф ел-Фудул. Хилф ел-Фудул. Што значи Хилф ел-Фудул? Значи алијансата на угледаните, на добрите. Значи договор, алијанса, меѓусебен договор. Како се случи таа алијанса и тој договор? Како дојде, значи, да се имплементират и да се стави во пракса и што се причињето за тоа? Причината за овај договор што го направија меканците беше еден човек што дојде од Јемен како трговец. Дојде во Мека и правеше трговија со човекот што беше меканец Ас ибн Ваил. Ас ибн Ваил. Овај Ас ибн Ваил му направи неправда на тој туџинец човек. Значи, тој беше од Јемен и тој му направи неправда и тој човек после, значи, направи една поезија како им се упатуваат на меканците и да не прават неправда и така натаму. И тогаш Зубеир, значи еден од чичковците на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, Зубеир ибн Абдул Мутталиб, ги повика племината во Мека во куќата на Абдулла ибн Джедаан, се собра и го направија овај договор, а тој беше договор да никому на никого да не му се прави неправда кој ќе дојде во Мека. Значи, кој ќе влези во Мека, да биде во сигурност и да не му се прави никаква неправда. И пекамберот салаллаху алейхи ве селем беше присутник и го посведочи овај настан, значи, Хилф ел-Фудул, значи неправење неправда. Оваа работа неправење неправда е голема работа кај Аллах субханаху ве таала и кај пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Забрането е да се прави неправда, како што велит имам Фудейл ибн Ијад рахимахуллах, о муслимане, тебе ти е забрането да правиш неправда
na jedno kuće ili svinja. A kako je togaš da mu praviš nepravda na jedan insan? Znači, zabrane to da praviš nepravda na svinja i na kuće, znači na prlavi životni, kako svinjata i kućeto, zabrane to se pravi nepravda. A kako je togaš na insanot? Kako je togaš da mu se pravi nepravda na insan, na jedan čovjek? Zabrane to je nepravda, kako što veli šehhul Islam ibn Tejmija rahimahullah, zabrane to nepravdata. Duri sprema nevernik. Duri sprema nevernik. I zato pejgamber sallallahu alejhi ve sellem koga go isprati Mu'adh ibn Džabal da odi vo Jemen, da pravi davet, da povikuva, mu reče na kraj, plaši se od dovata na ono što mu je napraveno nepravda. Zašto među nego i Allah subhanahu wa ta'ala nema perde. Zato seko jedan treba žestoko da se čuva da mu napravi nekomu nepravda. Treba žestoko se posledicite na ta nepravda se ogromni. Posle toga spomna imame Zahabi rahimahullah, brakot, blagosvojeni od brak so Hatidža radijallahu anha. So ova izvoredna prekrasna žena, Hatidža radijallahu anha, kako što veli imame Tabari, Ibn Đerir Tabari, imam od nam ufesirite. Znači, ne može čovjek da barat neko znanje vo tefsirot, osim da se vratit kaj ovaj imam Ibn Đerir Tabari rahimahullah. I svi te mufesirin što se dojdeni posle imame Ibn Đerir Tabari, se vratile kaj njegovata knjiga, kaj njegovata delo. Imam Ibn Đerir Tabari rahimahullah veli, awwal man aslama mutlaqan Hatidža radijallahu anha. Prvi, apsolutno prvi što stana musliman, što mu veruvaše na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, beše Hatidža radijallahu anha. Ova beričetlija žena, što beše golem pomagač na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I od ova se učit, deka ženata go znaj nezini od soprug najdobro. Ako beše poslaniku sallallahu alejhi ve sellem izmamnik i lažgo i da manipulirat, togaž prvo što nemaše da mu verovat, ke beše njegovata sopruga Hatidža radijallahu anha. Znači soprugata go znajd mažot od site strani. I zato ano taja beše prva što mu veruvaše na pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. No, imam Ibn Salah rahimahullah veli, najdobro da se reči deka prvi što odmažite, što mu veruvaše na pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, što se napravi musliman, od slobodnite maži, što ne beja robjaci, tuku slobodan čovjek, beše Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an. A prvi od decata, od mladinci, da što mu veruva na pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, beše Ali radijallahu an. A prva žena, što mu veruvaše na pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, što se konvertira u islam, je njegovata beričetlija sopruga Hatidža radijallahu anha. I prvi služitelj, što beše napraven musliman, je Zaid radijallahu an. A prv robjak, što beše vo robstvo i se napravi musliman, je Bilal radijallahu an. Wallahu a'lam. Znači na kraju veli Ibn Salah, Wallahu a'lam, und Allah subhanahu wa ta'ala znajd najdobro. Hatidža radijallahu anha, ova beričetlija žena, izvoredna ličnost, Hatidža radijallahu anha, i koga ki učime biografite na ženite na pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem, ke zemime cela lekcija za ženite na pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem i taka natamo na drugite sahaba. Hatidža radijallahu anha, taja je čerka bint Huvejlid, ta je čerka od Huvejlid, a Huvejlid je sin od Asad, a Asad je sin od Abdul Izza, a Abdul Izza je sin na Qusay. Znači Qusay, što ne kažu van nas, to isto go stretnav me nego, koga učerne poteklo to na pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem. Znači kaj Qusay, znači pejgamber je Muhammed ibn Abdillah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdu Manaf, ibn Qusay. Znači kaj Qusay tuka se stretnuvat, se povrzuvat, poteklo to na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem
i negovata izvoredna berečetlija žena, sopruga Hatidža radijallahu anha. Kako dođe do ovaj berečetlji brak? Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, koga imaše 25 godine, Hatidža radijallahu anha beše poznata žena i trguvaše vo Meka i ispraćaše od Kurejš, od Mažite na Kurejš, i ispraćaše vo Šam za tije da prav zaneja trgovija. I v ovaj pat go isprati taja Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za Šam i go isprati nezinio drabotnik Mejsara. Znači Mejsara beše vo pridruženje na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za Šam vo trguvanje za Hatidža radijallahu anha. Znači na 25 godine ova slučka se sluči i koga se vrati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od Šam i koga mu gi dade pečalbata i zarabotenite pari od taja trgovija, vide taja ostroumna žena Hatidža radijallahu anha, vide iskrajnosta i doverljivosta na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i taka taja žena, taja beričetlija žena Hatidža radijallahu anha mu predloži brak na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, koga mu dojde od taja izvoredna prekrasna žena, toj predlog, toga se konsultira su njegovite čičkovci. Znači, se konsultira su njegovite čičkovci. I ovdje dokažuvat zrelosta i sovršenosta na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zošti čovekot imat potpolen maš, celosen maš, imat pola maš i ić maš. Koji je onaj što je potpolen maš, celosen maš, sovršen maš? Onoj što ima svoja ideja, svoje mišljenje, no se konsultirati su drugite. Ova je celosen maš, ova je vistinski maš, a onaj što ima svoje mišljenje, no ne se konsultira su drugite, to je polumaš. Polumaš. A tretata kategorija je ono što nema ni svoje mišljenje, a ne se konsultirati isto i su drugite. Ovja ne je nikakov maš. Ne je nikakov maš. I ako bi gi stavili na ovije vaga današnjite maži, ke vidime da kak je dokažat golemi problemi i negativnosti. I tak je pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, koga gi izvesti njegovite čičkovci se konsultira s onih, Hamza radijallahu an, njegovio čičko i bratom mleko, se upati su pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem do kućata na Huvejlid. Do kućata na Huvejlid, znači na tatkoto na Hatidža radijallahu anha. Zošti ova rabota, da se ženiti, da se mažit, ova ne se pravit po diskoteki, po noćni klubovi, po ulici, po kafinja. Ne, se niko kako šeh Ubejd, jedan od imamite na sunet od ova vreme, veleše vo Medina, nikoj ne gi poznavat izmamite i intrigite namažite, osven mažite. Zato a trebi da se pazi strogo, da ne se dozvoli nekoj da se igra so česta na nekoja čerka. Dok ova rabota se pravi so maži, ne na ulica i ne zna kade po kafulinja i posle ili po Facebook ili po Twitter i ne znam kade so takvi izigravanje i intrigi. Tuko pejgamber sallallahu alejhi ve sellem se upati su njegovio čičko Hamza radijallahu an do kućata na nezinio tatko Huvejlid. I togaj baraše pejgamber sallallahu alejhi ve sellem taja beričetlija žena za svoja sopruga. I nevestinski od podarok što mu go dade pejgamber sallallahu alejhi ve sellem na njegovata sopruga Hatidža radijallahu anha beše 20 kravi. Znači mu gi podari pejgamber sallallahu alejhi ve sellem 20 kravi na Hatidža radijallahu anha kako nevestinski podarok. Znači ova to vreme beše ogromno bogatstvo, 20 kravi. I pejgamber sallallahu alejhi ve sellem ne se ženi so druga sopruga dodeka umre Hatidža radijallahu anha. Od ovaj brak, od braka na Hatidža radijallahu anha, ima nekoliko deca. A tije se 6 deca.
znači pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem mu se rodija od brakon na Hatidža radijallahu anha 6 deca, 2 maški i 3 devojčina. Od decata što mu se rodija od brakot so Hatidža radijallahu anha beše Al-Qasim. Al-Qasim. Второто дете беше Абдулла. Абдулла. Третото дете, неговата черка Рукеја. Четвртото дете, значи девојче беше Зейнеп, ради Аллаху анха. Петото беше Уму Кулthum. Уму Кулthum, ради Аллаху анха. И шестото дете, значи девојче беше Фатима, ради Аллаху анха. Касим и Абдулла умреа веќе во меканското време. Умреа веќе во Мека, значи во мали године. Рукеја, ради Аллаху анха, черка на посланикот салаллаху алейхи ва саллам, омажи пекамберот салаллаху алейхи ва саллам со Уthman ради Аллаху ан. А Зейнеп омажи со Ебул Ас ибн Рабија. А Уму Кулthum омажи пак со Уthman ради Аллаху ан. Значи, кога умре, кога почина Рукеја ради Аллаху анха, пекамберот му даде на Уthman ради Аллаху анха неговата втора черка, Уму Кулthum. Ова докажуваат, јасен доказ, дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллем беше задоволен со Уthman ради Аллаху ан. И го сакаше, зашто и секој еден знае како може човек, а тој беше пекамберот салаллаху алейхи ва саллем, да му ги дај на еден човек 2 черки. И никој не го немал ова чест. Никој да има 2 черки од пекамбер, освен Уthman ради Аллаху ан. И тогаш идет Хаварич. Предците на Бин Ладен, предците на Абубекар ел-Багдади, предците на Мусаба, како се вика другите, Боко Харам, Ал-Каида, Исис, предците нивни, Хаварич, кучињата на пеколот, идат во Медина од Египет и го убиваат Уthman ради Аллаху ан во неговата куќа. Прават халал, ова недопирлива крв од Уthman ради Аллаху ан. Затоа немој да се изненадуваме кога денеска ќе најме глави од Хаварич, не се задоволни со владарите во Саудиска Арабија, не се задоволни со владарите во другите држави, зашто на прва линија предците нив не беа задоволни со Уthmana и не беа задоволни со Алија ради Аллаху анхума. Кога тие не беа со оние задоволни, што беше пекамберот салаллаху алейхи ва саллем со ним задоволни, како ние чекаме денеска тие заблудни глави да бидат задоволни со некој крал во Саудиска Арабија, со некој други председатели во други држави и така натаму. Значи ова докажуваат на секој еден да му биде јасно заблудата на оваа секта Ел Хаварич и овие Исис Ал-Каида не се од 2011 и 2001 излезени, не, уште во времето на сахаба, да ја лејат крвта на муслиманите. Како што викат Ибн Хаџар ел Асқалани рахимахуллах, немаат никоја друга секта што има толку наштетено на муслиманите од оваа секта Ел Хаварич, значи предците на Исис, на Ал-Каида, на Боко Харам и на други, како се викат, и Нусра и други заблудни групи. И Фатима ради Аллаху анха, нејзиниот сопруг е Али ради Аллаху ан. Значи првиот младинец што беше влезен во исламот. И со оние што беше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам задоволен. Но Хаварич, Абдурахман ибн Мулџим, овај злочинец, го уби Алија ради Аллаху ан во Ирак. Го уби, го нападна и го уби. Значи направи крвта од Алија ради Аллаху ан халал. И затоа да не се чудиме, да денеска дојдат Хаварич и да ја прават крвта на муслиманите во Сирија и во Ирак и во Афганистан и каде да се, да ја права нивната крв халал. Зашто нивната заблуда е поголема и поголема од она што мислиме и што го гледаме и така натаму. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.